আচ্ছা, আসসালামু আলাইকুম। আমার কথা শোনা যাচ্ছে? জি স্যার, শোনা যাচ্ছে স্যার। গতদিন স্প্রিন পড়াচ্ছিলাম নাকি তোমাদের? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, তোমার কি মনে আছে স্প্লেনেক্টমির ইন্ডিকেশন? সার্জনদের জন্য মেইনলি স্প্লেনেক্টমির ইন্ডিকেশন, কমপ্লিকেশন and preparation. How do you prepare the patient before routine splenectomy? Emergency splenectomy তো প্রিপারেশনে কিছু নেই, but in case of routine splenectomy or elective, then you have to prepare the patient. মেইন ইন্ডিকেশন আমাদের trauma may be iatrogenic trauma or maybe accidental trauma. Accidental trauma may be by blunt injury or penetrating injury. আমার কথা কি ক্লিয়ার শোনা যায়? ইয়েস স্যার, শোনা যাচ্ছে স্যার। আচ্ছা, iatrogenic trauma and penetrating and প্রথমটা হলো blunt or penetrating, that is the accidental trauma. আচ্ছা, এখন যদি কোনো এক্সামিনার পরীক্ষা জিজ্ঞেস করেন the oral examination, in case of blunt trauma causing splenic injury, associated trauma কি থাকতে পারে? If there is trauma in the lower part of the left lower chest wall, that may lead to injury to the spleen. সেই ক্ষেত্রে associated trauma কি থাকতে পারে? আপনি কমন সেন্স অনেক সময় জিজ্ঞেস করে there may be fracture of the ribs, তাই না? কত রিবের থাকে আমরা 9, 10, 11 না? So there may be, তাহলে whenever there is chest injury, if you find a fracture in the left ribs, left lower ribs, you can suspect the patient might have splenic injury as well. So penetrating trauma, যে কোনো ধরনের penetrating trauma, it may be firearm injury, it may be stab injury in the chest or in the abdomen. In the left lower chest, when there is penetrating injury that injures the pleura, lungs, diaphragm, and then the spleen. A penetrating injury from back left side to the eye that may injure the kidney and the spleen. From in front, that may injure the stomach, colon, or splenic flexure of the colon and the spleen. তাহলে এটা সিম্পলি আমরা মনে রাখতে পারি যে what are the surrounding organs that might be injured in penetrating trauma, and in blunt trauma usually there is fracture rib, and fracture rib may cause tearing of the intercostal vessels that may lead to hemothorax or pneumothorax, hemopneumothorax, and at the same time splenic tear or splenic injury. So these are blunt or penetrating trauma. This এক কথায় যদি বলি এই দুইটা হলো, these two are এই দুইটাকে আমরা এক কথায় যদি বলি তাহলে these two are accidental trauma. ঠিক আছে, এই দুইটা এটা আমরা একসাথে যদি আনি, এই দুইটাকে আমরা বলতে পারি these are accidental trauma, the penetrating and blunt trauma.
And iatrogenic trauma means the trauma done by the surgeon at the time of surgery. তাহলে কখন হয়? During splenic flexure mobilization. যেমন গত শনিবারে we did a left hemicolectomy and in a very bulky patient. তাহলে আমরা জানি যে কলনটা এইভাবে গিয়ে স্প্লেনিক ফ্লেক্সারটা এইভাবে নিচে নেমে আসে আর এইখানেই থাকে স্প্লিন। During separation of the splenic flexure from the spleen, if you pull it, you pull the colon strongly before dividing the attachment with the spleen, তাহলে এই টানের today because of this pulling that may be that spleen may be torn. And at the time of stomach gastrectomy, during the removal of the stomach gastrectomy, not the distal gastrectomy, usually in case of total gastrectomy, the stomach is also attached here. আর এইখান থেকে যখন তুমি স্টমাককে যখন পুল করবে, like similarly like that of the splenic flexure, you may tear the spleen. At the time of esophageal dissection, that means when there is carcinoma of the lower end of the esophagus and we do esophagastrectomy, the same thing happens. You have to pull this stomach, or when you are operating on the distal pancreas, that is distal pancreatectomy or total pancreatectomy. So these are the operations যখন when there is chance of injuring the spleen. These are all these are under the headline traumatic. So this is one of the common indication, and next common is hematological. Hematological এর মধ্যে simply যদি আমরা ধরি RBC ধরি তাহলে anemia or hemolytic anemia. যদি platelet ধরি idiopathic thrombocytopenic purpura or ITP. So to stage the Hodgkin's disease is not done nowadays. এটা ভুলে যেতে পারো. It is not done nowadays. কাজে আমরা যদি মনে রাখতে পারি এই হেমাটোলজিক্যাল দুইটা মনে রাখলে হবে, একটা in general hemolytic anemia and idiopathic thrombocytopenic purpura. আর হাইপারস্প্লিনিজম যে কোনো কারণে যদি হাইপারস্প্লিনিজম হয়, এই হাইপারস্প্লিনিজম may be due to this hemolytic anemia. This hemolytic anemia needs extramedullary hemopoiesis. আমরা ওইদিন বলেছিলাম that may be from the liver, from the spleen, and to produce or to compensate the increased demand of red cells, the spleen enlarges. তাহলে ওইটা করার জন্য স্প্লিন যখন বড় হয়ে গেল, that enlarged spleen not only produces RBC at that time, it also destroys RBC and platelet. তাহলে এই যে this function, এটাকে বলা হচ্ছে যে hypersplenism, when this destructive function of the spleen is increased. তাহলে স্প্লিনটা বড় হয়েছিল কেন? To produce more RBC, or in case of parasitic diseases like malaria, schistosomiasis, leishmaniasis, এগুলোতে যখন there is increased স্প্লিনের সাইজ যখন বড় হয়ে যায়, তখন leishmaniasis, তখন the spleen যে destructive functions that is also increased, that is known as hypersplenism. এই হাইপারস্প্লিনিজমে যে কোনো কারণেই হোক, you may need to remove the spleen. And at the part of end block dissection of other diseases, তাহলে এর পাশাপাশি কি আছে? কলনের কথা কলনে ইউজুয়ালি লাগে না, বাট আমরা যদি মনে করি, so this is the spleen, এইখানে splenic flexure of the colon লাগানো,
তাই না? এইখানে এসে স্টমাকটা লাগানো আর এখানে এসে প্যানক্রিয়াসের টেইল লাগানো। তাহলে যদি আমি মনে করি there is a malignancy in the fundus of the stomach that has invaded the spleen or it is not possible to separate it from the spleen, তাহলে তোমাকে স্প্লিন সহ হয়তো ফেলে দিতে হবে। আগে এক সময় ছিল টোটাল গ্যাস্ট্রেক্টমি অলসো ইনক্লুডেড স্প্লিনেক্টমি, এখনো এটা করা হয় না। বাট ইফ ইউ ক্যানট safely separate, oncological separation of the stomach from the spleen is not possible, তাহলে you may have to remove the spleen. And this in case of gastrectomy. And also in case of total pancreatectomy or distal pancreatectomy, আগে যেটা বলছি, এই অপারেশনের সময় ইনজুরি হইলে you may have to remove the spleen or you may have to remove the spleen along with the pancreas if you find that it is not separable from the spleen. এখন এইটা ভরে যাওয়া গ্যাস্ট্রিক ভেরিসেসের ট্রিটমেন্টটা আগে করা হইতো, এখন এটা করা হয় না। It's because within আমি বলছি the treatment of portal hypertension অনেক অ্যাডভান্স ট্রিটমেন্ট চলে আসছে। If the varicose bleeding cannot be controlled by local measures like injection or by bending, তখন TIPS, TIPPS, transjugular intrahepatic portosystemic TIPS, portosystemic shunt। এখানে লিভারের ভিতর দিয়ে একটা শান্ট ঢুকায় দেওয়া হয়, এটা তোমাদের ইয়েতে নিশ্চয়ই পড়াইছে। লিভারের পারকিউটেনিয়াস একটা নিডল এন্ট্রি করে এই নিডলটা পোর্টাল ভেইন এবং সিস্টেমিক ভেইনের ভিতরে একটা শান্ট বসায় দেওয়া হয়। কাজেই so the blood from the portal vein directly enters into the systemic vein and that reduces the portal venous pressure, যার ফলে ব্লিডিংটা কন্ট্রোল হয়ে যায়। আচ্ছা, এমনি আমি বাই দি ওয়ে প্রশ্ন করতেছি, দ্য পার্ট অফ দিস স্প্লেনেক্টমি, যদি আমরা পোর্টোসিস্টেমিক শান্ট যদি ইমিডিয়েটলি করে দিই এ পেশেন্ট উইথ পোর্টাল হাইপারটেনশন, সিরোসিস অফ দ্য লিভার, যার লিভার ফাংশন ইজ কম্প্রোমাইজড, ওয়েটিং ফর লিভার ট্রান্সপ্লান্ট, সেই পেশেন্টে কি কমপ্লিকেশন হতে পারে? সাপোজ এখানে পোর্টাল ভেইন আর এখানে হলো সিস্টেমিক ভেইন, আমি এর ভিতর দিয়ে একটা শান্ট ঢুকাই দিলাম, এই যে ব্লাড ডাইরেক্টলি ফ্রম দি পোর্টাল ভেইন চলে গেল ইন্টু দি সিস্টেমিক ভেইন এবং সে প্রোটিন মেটাবলিজমের যে প্রোডাক্ট আছে এগুলোকে সবগুলো নিয়ে গেল। ফর এক্সাম্পল দি প্রোডাক্টস অফ অ্যামোনিয়া, তাই না? এই অ্যামোনিয়া নিয়ে সে চলে গেল ইন্টু দি সিস্টেমিক সার্কুলেশন, তাহলে কি কমপ্লিকেশন হতে পারে এখানে? এনকেফালোপ্যাথি, হ্যাঁ, যেটা বলো। এনকেফালোপ্যাথি, হেপাটিক গুড। তাহলে এই পেশেন্ট কিন্তু ইমিডিয়েটলি মে ডেভেলপ হেপাটিক এনকেফালোপ্যাথি, কারণ অল দি নাইট্রোজেনাস প্রোডাক্টস নিয়ে ব্লাড চলে গেল ইন্টু দি সিস্টেমিক সার্কুলেশন। এই জন্য যখন টিপস করা হয় তখন দে মেক এভরিথিং রেডি টু ম্যানেজ দি এনকেফালোপ্যাথি। কাজে এই ক্ষেত্রে আমরা স্প্লেনেক্টমি বাদ, এই ইন্ডিকেশন বাদ দিয়ে দাও। না স্প্লেনিক টিউমার, ইফ দেয়ার ইজ এনি টিউমার ইন দি স্প্লিন অর অ্যানিউরিজমও বাদ দাও, সিস্ট অর টিউমার, এটা তোমাদের জন্য একটু মনে রাখো। আর্টারি অ্যানিউরিজম তোমরা হয়তো মনে থাকবে না। তাহলে স্প্লিনের নিজস্ব ডিজিজের মধ্যে সিস্ট হতে পারে অথবা স্প্লেনিক টিউমার হতে পারে। ঠিক আছে, তাহলে আমরা যদি একসাথে আমরা আনি তাহলে ট্রমা এর ভিতরে অ্যাক্সিডেন্টাল আর অপারেটিভ ট্রমা, অনকোলজিক্যাল অ্যান্ড ব্লক রিসেকশন। আমরা অ্যাক্সিডেন্টাল ট্রমা আমরা বলে আসছি, অপারেটিভ মানে আইট্রোজেনিক ট্রমা যেগুলো, সেখানে ডিউরিং অপারেশন অন দি সারাউন্ডিং অর্গানস লাইক স্টমাক, প্যানক্রিয়াস অ্যান্ড কলন আর স্প্লেনিক ফ্লেকচার। অনকোলজিক্যালের মধ্যে আমরা বলছি অ্যান্ড ব্লক রিসেকশন, এর মধ্যে আমরা বলে আসছি কি কি, অ্যান্ড ব্লক রিসেকশন অফ দি স্টমাক, অফ দি প্যানক্রিয়াস অথবা কলনও হতে পারে। হেমাটোলজিক্যালের মধ্যে
Spherocytosis না বলে আমরা বলি hemolytic anemia, ITP, and hypersplenism from any cause. Portal hypertension এটা বাদ দিয়ে দাও, এটা এখন আর করা হয় না। স্প্লিনের নিজস্ব ডিজিজ যদি বলি তাহলে স্প্লিনের সিস্ট, হ্যাঁ, স্প্লিনের ক্ষেত্রে তার নিজস্ব ডিজিজ আসবে সিস্ট অর টিউমার, সিস্ট অথবা টিউমার। এখন pre-operative preparation, how do you prepare the patient for operation? তাহলে এর আগে আমাকে কি করতে হবে? এই প্লেটলেট এবং কোয়াগুলেশন প্রোফাইলগুলা should be as near to the normal as possible. যদি এটা না হয়ে থাকে তাহলে আমাদেরকে এটা কারেকশন করতে হবে, either by transfusion of blood or fresh frozen plasma। আমরা জানি কোনো পেশেন্ট যদি ওয়ারফারিন পেয়ে থাকে অথবা কোনো আইএনআর যদি রেজ থাকে, you can correct it by fresh frozen plasma। যদি ফ্যাক্টর 8 ডেফিসিয়েন্সি থাকে তাহলে ক্রায়োপ্রেসিপিটেড প্লাজমা। থ্রম্বোসাইটোপেনিয়াতে সার্টেন লেভেল পর্যন্ত থ্রম্বোসাইট বাড়ায় নিতে হবে। তাহলে প্লেটলেট শুড বি অ্যাভেলেবল, প্লেটলেট কনসেন্ট্রেট রেডি রাখতে হবে। যদি প্লেটলেট কাউন্ট কম থাকে, সাপোজ পেশেন্টের প্লেটলেট কাউন্ট ইজ 50,000, so you have started the operation, or ITP platelet সকালবেলা you give platelet transfusion, raise the platelet count to 50,000, then you start the operation. And কত থাউজেন্ড লাগবে, what should be the minimum number of platelet তোমাদেরকে ধরবে না, but there should not be severe thrombocytopenia। যদি থাকে তাহলে platelet concentrate transfuse করে you have to do the operation, আর immediately after the operation দেখবে the platelet count will start rising। early antibiotic prophylaxis। তাহলে কোয়াগুলেশন প্রোফাইল একটা দেখলাম আমরা, প্লেটলেট দেখলাম, আর দেখলাম আমরা অ্যান্টিবায়োটিক প্রোফাইলাক্সিস টু প্রিভেন্ট সেপসিস। ঠিক আছে, এইটা এই পোস্ট স্প্লেনেক্টমি সেপসিস, এটাই আমরা ওইদিন বাকি ছিল, এটা আমরা পরে ডিসকাস করবো। আবার আমি আজকে একটু রিভিশন নিলাম, কারণ এটা মনে থাকে না। স্প্লিন থেকে রিটেনে কোশ্চেন আসতে পারে, ভাইভাতে জিজ্ঞেস করতে পারে। So splenectomy may be open, splenectomy can be done through laparoscopic procedure. So এটা আমরা ওইদিন দেখেছিলাম যে ল্যাপারোস্কোপি হলে কি দিয়ে আমরা হঠাৎ পোর্ট, সেটা তোমাদের জন্য ওইভাবে ধরবে না, এবং শুধু তোমাদের জাস্ট জানার জন্য ভেসেলগুলো কোথায় থাকে, কোন জায়গায় ক্লিপ করা হয়, আর ওপেনের ক্ষেত্রে আমরা কোন জায়গায় ক্লিপ করি। পোস্ট অপারেটিভ কমপ্লিকেশন আমরা বলছিলাম যে দিস হেমোরেজ আর যে স্লিপেজ অফ লিগেচার যদি হয় তাহলে হোয়াট টাইপ অফ হেমোরেজ উইল বি দেয়ার, বলো তো একজনে। রিঅ্যাকশনারি হেমোরেজ। রিঅ্যাকশনারি হেমোরেজ, তাই না? আবার অপারেশনের সময় তো স্লিপেজ হতে পারে, তাই না? তাহলে প্রাইমারি হতে পারে, পরবর্তীতে রিঅ্যাকশনারি হতে পারে। হেমাটেমিসিস, তাহলে কেন এটা হয়? গ্যাস্ট্রিক মিউকোসাল ড্যামেজ। কেন মিউকোসাল ড্যামেজ হয় বলো তো একজনে। স্টমাকটা স্যার স্প্লিনের কাছাকাছি থাকে। বিকজ অফ এই যে তোমার লাইগেশন অফ দি শর্ট গ্যাস্ট্রিক ভেসেলস। ঠিক আছে, তাহলে এই শর্ট গ্যাস্ট্রিক ভেসেল লাইগেট করার জন্য এই জায়গাটাতে টেম্পোরারি ইস্কিমিয়া হয়, এবং এই টেম্পোরারি ইস্কিমিয়ার জন্য মিউকোসা স্লাফ আউট হয়ে যায়, হয়ে দেয়ার মে বি ব্লিডিং, বাট আলটিমেটলি এই ভেসেলগুলো যে আছে দে উইল কম্পেনসেট, এখান থেকে সে সার্কুলেশন চলে যাবে, দে উইল কম্পেনসেট দিস এরিয়া। ঠিক আছে, হেমাটেমিসিস, এই হ্যামোরেজটা সিপেজ অফ লাইগেচার, দ্যাট মিন লোকাল হ্যামোরেজ, আর এই হ্যামোরেজ আর হেমাটেমিসিস ফ্রম দি মিউকোসাল
gastric mucosal damage. Gastric dilatation or acute gastric dilatation বলে অনেকে। acute gastric dilatation কেন হবে? Same কারণে, because of the ligation and division of these short gastric vessels. এখানে temporary ischemia হবে, তার জন্য there will be acute gastric dilatation. Left basal atelectasis. এটা কেন হবে? In case of not in all splenectomy, when you remove a huge spleen and you have to mobilize the spleen from the undersurface of the diaphragm. বড় স্প্লিন যখন হয়ে যায় এবং এই স্প্লিনটা যখন এই ডায়াফ্রামের সাথে এখানে লাগানো থাকে নিচের দিকে, অ্যান্ড তুমি এখানে যখন এটা সেপারেট করলে তখন এই জায়গা থেকে দিস পার্ট এইখানটাতে দেখা যাবে যে লোয়ার পার্ট অফ দি লাং এখানে ভেন্টিলেশনটা কম হচ্ছে, কারণ এই ডায়াফ্রামটা the movement of this diaphragm will become limited. পরে আবার restricted movement হবে, that will regain again its mobility. Because of this restricted movement of the left dome of the diaphragm, there is collapse of the lung, collapse of the alveoli of the base of the lung. এটাকে basal atelectasis. Atelectasis means collapse of lung alveoli. Or left-sided pleural effusion, because of the same reason, as you have mobilized it from the left dome of the diaphragm, you have done some manipulation there, and to separate the adhesions from the undersurface of the left dome of the diaphragm, there will be some collection of fluid in the temporary reactionary collection of fluid in the pleural space that will lead to left-sided pleural effusion. তাহলে এই যে left dome of the diaphragm হয়, এইখানে base of the lung, এখানে লেফট লাংটা এখানে বসানো আছে, আর এইখানে ছিল স্প্লিন adherent to the undersurface of the diaphragm. And because of the separation of the spleen from this undersurface of the diaphragm, তাহলে এই mobility of the left dome of the diaphragm restricted movement এর জন্য এইখানটাতে there may be atelectasis, or there may be fluid collection this part of the pleura. এই জন্য এখানে there may be basal left side is small pleural effusion or mild pleural effusion, basal atelectasis. And trauma to the adjacent structures, এটা আমরা আগে বলছি কি কি স্ট্রাকচার লাগানো থাকে, স্টমাক, প্যানক্রিয়াস। কোলনে ইউজুয়ালি ইনজুরি হয় না, ইউজুয়ালি ইনজুরি হয় the stomach and pancreas, but কোলনে হতে পারে inadvertently. What are the late complications? Late complication হলো স্টমাক ইনজুরির জন্য গ্যাস্ট্রিক ফিস্টুলা হতে পারে, প্যানক্রিয়াস ইনজুরির জন্য প্যানক্রিয়াটিক ফিস্টুলা হতে পারে। তাহলে এই দুইটা অর্গান যেহেতু স্প্লিনের সাথে লাগানো থাকে, স্টমাকের ফান্ডাস এইখানটাতে স্প্লিন থাকে, তাই না? আর এই স্টমাকের পিছনের দিকে থাকে এখানে প্যানক্রিয়াস। তাহলে এই দুইটা অর্গানে ইউ মে ইনজিউর। তাহলে ইনজুরির জন্য ফান্ডাস অফ দি স্টমাক ভেসেল লাইগেশন, at the same time you can injure the wall of the stomach, তাহলে there will be fistula develop from the stomach. Or যদি tail of the pancreas injury হয়, the fistula may develop from the tail of the pancreas. আর এই অর্গানগুলোতে প্যানক্রিয়াস ইনজুরির জন্য আমরা একটা বলছি যে এখানে ফিস্টুলা হতে পারে, আর কি হতে পারে? ইমিডিয়েটলি there may be pancreatitis, there may be abscess formation, আর এই অ্যাবসেসটা যদি if it comes out, the collection comes out through the operative wound or a separate wound or weak point, that may lead to development of fistula. Usually this collection comes through the operative wound. তাহলে there may be pancreatitis because of the injury to the pancreas, and there may be localized collection that may get infected to produce an abscess, and if that abscess or collection comes through the operative wound, that will lead to development of fistula. ঠিক আছে? আর মধ্যে কি স্প্লেনিক অ্যাবসেস, মানে স্প্লেনিক অ্যাবসেস তো না, লোকালাইজড অ্যাবসেস এখানে হতে পারে। পোস্ট স্প্লেনেক্টমি সেপ্টিসিমিয়া or post splenectomy sepsis and septicemia, post operative thrombocytosis. তাহলে এই কমপ্লিকেশন আমরা কোথায় রাখছি এগুলা?
লেট কমপ্লিকেশন। আর ইমিডিয়েট কমপ্লিকেশনের মধ্যে ছিল হেমোরেজ, হেমাটেমেসিস, acute gastric dilatation, left basal atelectasis, pleural effusion, or trauma to the stomach and pancreas. আর লেট কমপ্লিকেশনের মধ্যে প্যানক্রিয়াটাইটিস, প্যানক্রিয়াটিক ফিস্টুলা, গ্যাস্ট্রিক ফিস্টুলা, আর আসলো ইম্পর্টেন্ট, এটা আমরা আজকে ডিসকাস করব ডিটেইল, পোস্ট স্প্লেনেক্টমি সেপ্টিসিমিয়া, পোস্ট স্প্লেনেক্টমি থ্রম্বোসাইটোসিস। এই থ্রম্বোসাইটোসিস আমরা ওইদিন বলছিলাম যে কেন, as the spleen is responsible for destruction of also destruction of the platelets, so the destruction of the platelets is not there, as a platelet count বাড়তে থাকবে। যদি এটা সার্টেন লেভেল ক্রস করে যায়, এক্সাক্ট লেভেল তোমরা মনে না রাখলেও হবে, তাহলে তোমাকে প্রোফিল্যাক্টিক অ্যাসপিরিন or অ্যান্টিপ্লেটলেট ড্রাগ you have to prescribe. এই জন্য you have to monitor the patient frequently after the operation for a few months by full blood count. তাহলে এখানে আমরা যেটা বলছিলাম, এখন এই প্যানক্রিয়াসের টেইলে যদি ইনজুরি হয়, তাহলে এখানে আগে কালেকশন হবে, প্যানক্রিয়াটাইটিস হবে, কালেকশন হবে। এই কালেকশন যদি উন্নতি বের হয়ে আসে, তাহলে ইট উইল লিড টু এ ফিস্টুলা। এখন আসি ইন্ডিভিজুয়াল কমপ্লিকেশন। এই গ্যাস্ট্রিক ডাইলেটেশন প্রিভেন্ট করার জন্য অ্যাকচুয়ালি আমরা কি করি, in all cases of huge splenectomy we give nasogastric tube always to prevent the acute gastric dilatation. যদি আগে না দেওয়া হয়ে থাকে and the patient develops acute gastric dilatation, how do you understand that? শ্রাবন্তী, তোমার মিউট করে রাখো মাইক। So patient will develop abdominal pain, upper abdominal distension, copious vomiting, and from this vomiting, fluid loss, patient may develop circulatory collapse or patient may go into shock. Simple, যদি স্টমাকটা হিউজলি ডাইলেটেড হয়ে যায়, তাহলে এই ডাইলেটেশনের জন্য অ্যাবডোমিনাল পেইন হবে, ডিস্টেনশন হবে আপার অ্যাবডোমেনে, পেশেন্টের ভমিটিং হবে, এবং এই যে ফ্লুইড কমে গেল, মেবি ডেভেলপ সার্কুলেটরি কলাপস। যদি প্লেন এক্সরে করি, তাহলে ইউল ফাইন্ড হিউজলি ডিস্টেন্ডেড স্টমাক, তার ভিতরে দেখবে যে এখানে ফ্লুইড কালেকশন হয়ে বসে আছে। তাহলে নিচের দিকে ফ্লুইড থাকবে, উপরের দিকে গ্যাস থাকবে অন প্লেন এক্সরে। তাহলে ট্রিটমেন্ট কি? পেশেন্ট যেন সার্কুলেটরি কলাপসে না যায়। কেন হয় আমরা এটা বললাম, এই যে স্প্লিন থেকে যে সাপ্লাইটা যাচ্ছে স্টমাকে স্প্লেনেক্টমি করার সময়, এই ভেসেলগুলো লাইগেট করার জন্য অ্যাকিউট গ্যাস্ট্রিক ডাইলেটেশন হয়। কাজে আমরা ট্রিটমেন্ট করব বাই এইখানে যে আমরা লাইগেট করতেছি, এই লেগেচারের জন্য পেশেন্ট ডেভেলপ অ্যাকিউট গ্যাস্ট্রিক ডাইলেটেশন। So give sufficient intravenous fluid and nasogastric suction. এখন যেটা এই 2 দিন বাকি ছিল, এটা নিয়ে এখন আমরা ডিসকাস করি, যে পোস্ট স্প্লেনেক্টমি সেপ্টিসিমিয়া। এর মধ্যে ওদের কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা বলো? ওই দিন কোয়েশ্চেন আনসারে খুব একটা সময় পাইনি। স্যার ওই যে আর্লি ইমিডিয়েট কমপ্লিকেশনে স্যার বলছিলেন যে হেমাটোমেসিসটা হয় স্যার, এটা কি কারণে হয় স্যার? এই কারণে না, আচ্ছা suppose this is the stomach. স্প্লিন থেকে যে ভেসেলগুলো এদিকে আসলো, এটা ছবিতে আমরা আগে দেখাইছি, তাই না? এই স্প্লিন থেকে গ্যাস্ট্রিক ভেসেলগুলো সাপ্লাই। এখন তুমি যখন এটা ডিভাইড করে দিলে, কারণ তোমাকে স্প্লিন রিমুভ করতে হবে, তখন এইখানে যে মিউকোসা আছে, গ্যাস্ট্রিক মিউকোসা,
এইখানে সেলগুলো উইল সাফার ফ্রম ইস্কেমিয়া। এই ইস্কেমিয়া থেকে এই সেলগুলো স্লাফ আউট হয়ে যাবে। স্লাফ আউট হয়ে এখানে একটা র সারফেস তৈরি হলো, যে সাবমিউকোসাল যে ভেসেল আছে ওই ভেসেল থেকে ব্লিড করবে বিকজ অফ স্লাফিং আউট অফ দিস মিউকোসা। তখন হবে কি, তারপরে স্টমাক কিভাবে সার্ভাইভ করবে? স্টমাক উইল গেট ইটস ব্লাড সাপ্লাই ফ্রম দি আদার সোর্স। তাহলে স্টমাকের অন্যান্য সোর্স যেগুলো আছে, যেমন ধরো রাইট গ্যাস্ট্রোএপিপ্লয়িক, রাইট গ্যাস্ট্রিক, লেফট গ্যাস্ট্রোএপিপ্লয়িক, এইগুলো থেকে যখন সাপ্লাই চলে আসবে, তাহলে বিকজ এই দ্যাট ইজ অ্যাজ ইউ হ্যাভ লাইগেটেড অ্যান্ড ডিভাইডেড দি শর্ট গ্যাস্ট্রিক ভেসেলস, স্প্লিন রিমুভ করার জন্য, কাজে এই পার্টে, this part of the stomach mucosa will suffer from ischemia and there will be sloughing out of this mucosa. এবং এই রো এরিয়া থেকে there will be bleeding. কিন্তু ultimately there will be the supply will come from other sources এবং এই mucosal আবার রিপেয়ার হয়ে যাবে এখানে। This is not a common complication but that can occur. ঠিক আছে? এখন আসলে পোস্ট স্প্লেনেক্টমি সেপসিস, এটা আমাদের জন্য খুবই কনসার্ন এবং আমরা এটা নিয়ে আমরা খুব সার্জনরা ভেরি কেয়ারফুল বিফোর ডুইং এনি রুটিন স্প্লেনেক্টমি অ্যান্ড আফটার ইমার্জেন্সি স্প্লেনেক্টমি। এইখানে এইটা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করে রিটেনে আসতে পারে অথবা ওরাল, এগুলো সাধারণত ক্লিনিক্যালি জিজ্ঞেস করা হয় না, রিটেন অথবা ওরাল। কি কি অর্গানিজম পোস্ট স্প্লেনেক্টমি সেপ্টিসিমিয়া করে এবং কেন করে, হোয়াই, ও স্প্লেন ফেলার পরে কেন এই সেপসিসটা হয় বেশি, কেউ বলতে পারবা? এই সমস্ত অর্গানিজম, ক্যাপসুলেটেড অর্গানিজম যেগুলো আছে, তাদের ডিস্ট্রাকশন অফ প্রিভেনশনে, সেপসিস প্রিভেনশনে, হোয়াট ইজ দি রোল অফ স্প্লিন? কেউ বলো তো, স্প্লিনের রোল কি? স্প্লিনে লিম্ফোসাইট থাকে। অপসোনাইজেশন। অপসোনাইজেশন, ভেরি গুড। তাহলে স্প্লিনটাকে টু বি phagocytosed by the macrophages, these capsulated organisms needs to be opsonized. Opsonin তোমরা পড়ছো? So when it is coated by opsonin, opsonization is done. এই opsonization of opsonin, it is produced by the spleen, and যখন এই ব্যাকটেরিয়াটা coated হয়ে গেল, opsonized out হয়ে গেল বা opsonization done, তখন then it is easily engulfed by the macrophages. এই জন্য after splenectomy opsonization cannot be done. যেহেতু opsonization cannot be done, তাহলে phagocytosis by the macrophages are not properly done, these are impaired. কোন organisms? Pneumococcus or Streptococcus pneumoniae, Meningococcus Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, E. coli, এই নামগুলো তোমাদের মনে রাখতে হবে। ঠিক আছে? এখন কাদের বেশি হয়? ইয়াং মানে একদম বাচ্চাদের আর কি, ইয়াং পেশেন্ট মানে ইয়াং অ্যাডাল্ট না, এটা তোমাদের অতটা মানে ইম্পর্টেন্ট মনে না রাখলেও হবে, বাচ্চাদের হয় এটা মনে রাখতে হবে। আর স্প্লেনেক্টোমাইজড পেশেন্ট যখন কেমোথেরাপি পায়, এটা স্বাভাবিকভাবে whether his patient is on steroid or chemotherapy পাচ্ছে, সেই রোগীটা that patients are immunocompromised. So any immunocompromised patient is more susceptible to develop sepsis, any type of sepsis. And some patients are more susceptible, like thalassemia, sickle cell disease, autoimmune anemia, and thrombocytopenia.
এই সমস্ত কারণে যাদের হয় দেখা গেছে, আমি এক্সাক্ট কজটা এখন বলতে পারবো না, বাট এই পেশেন্টগুলা দে আর মোর সাসেপ্টেবল টু ডেভেলপ সেপসিস আফটার স্প্লেনেক্টমি। তাহলে এই স্প্লেনেক্টমি যখন করা হয় ফর থ্যালাসেমিয়া পেশেন্টের আমরা কেন স্প্লেনেক্টমি করি, দেখা যায় যে যখন একটা হলো হাইপারস্প্লেনিজম ডেভেলপ করলে, আরেকটা হলো টু রিডিউস দ্য নিড ফর ব্লাড ট্রান্সফিউশন, সিকেল সেল অ্যানিমিয়া সেম, অটোইমিউনিক অ্যানিমিয়া, থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া। দেখা গেছে এই সমস্ত কারণে যাদের স্প্লেনেক্টমি করা হয় দে আর মোর সাসেপ্টেবল টু ডেভেলপ পোস্ট স্প্লেনেক্টমি সেপসিস। এখন আমরা কিভাবে এটা প্রিভেনশন করব? তাহলে এই প্রিভেনশনের জন্য আমাদের দুই ধরনের পেশেন্ট হতে পারে। একটা হলো ইলেকটিভ স্প্লেনেক্টমি, আরেকটা হলো ইমার্জেন্সি, তাই না? একটা ইলেকটিভ, একটা হলো ইমার্জেন্সি। তাহলে ইমার্জেন্সির ক্ষেত্রে ভ্যাকসিন দেওয়ার মতো সুযোগ আমাদের নাই। ফর এক্সাম্পল, for a trauma from any cause, for example, an accidental trauma or iatrogenic trauma, then you have to do the splenectomy without considering the immunization status. But in case of elective or routine surgery, তোমাকে আগে ইমিউনাইজ করে নিতে হবে। ঠিক আছে, তোমাকে আগে ইমিউনাইজ করে নিতে হবে। কি দিয়ে ইমিউনাইজেশন করব এটা আমি পরে আসছি। আর সব পেশেন্ট ইমিউনাইজেশন করি আর না করি, ইলেকটিভ আর রুটিন, সব পেশেন্টকে অ্যান্টিবায়োটিক প্রোফাইল্যাক্সিস দিতে হবে লাইফ লং। এডুকেশন, হোয়াট ইজ দ্য এডুকেশন? পেশেন্টকে বলতে হবে আফটার splenectomy if you develop fever at any time, immediately you consult your physician. ঠিক আছে, আর যদি ইনফেকশন হয় তাহলে ইমিডিয়েটলি ট্রিটমেন্ট করতে হবে, প্রম্পট ট্রিটমেন্ট করতে হবে। প্রথম কথা হলো যদি সময় পাই ইমিউনাইজেশন করলাম, whether I have done immunization or not, antibiotic prophylaxis lifelong. Patient should be educated that if any time the patient develop fever or sepsis anywhere in the body, patient should immediately consult physician and any infection should be treated promptly. তাহলে এই যে অ্যান্টিবায়োটিক প্রোফাইল্যাক্সিস কি দিয়ে করা হয়? পেনিসিলিন আনটিল দ্য এজ অফ 10 years বাচ্চাদের। এটা ওল্ডার চিলড্রেন যদি হয় 10 বছরের উপরে তাহলে 16 years। ঠিক আছে, ইউজ ইজ লেস ওয়েল ডিফাইন্ড ইন অ্যাডাল্টস, কিন্তু আমরা আসলে সবাইকে দিই। তাহলে এইখানে একটা কথা, এইটা তোমাদের জাস্ট জানার জন্য, পরীক্ষার জন্য না, যে প্রথম 2 থেকে 3 বছরের মধ্যে the chance of sepsis is more overwhelming sepsis। এই জন্য ইমিডিয়েট পোস্ট অপারেটিভ পিরিয়ডে বিয়ার্স এর 2 থেকে 3 বছর, এই সময় যেন রোগী কোনো সময় এই প্রোফাইলেক্টিক অ্যান্টিবায়োটিক খেতে যেন ভুল না করে। কি কি ওষুধ দেওয়া যেতে পারে? আরেকটা হচ্ছে অ্যান্টিবায়োটিক প্রোফাইলিক যাতে ইমিউন কম্প্রোমাইজড আছে, ইমিউন কম্প্রোমাইজ যারা তাদেরকে অবশ্যই প্রোফাইল্যাক্সিস দিতে হবে। আমরা আসলে সব পেশেন্টকে দিই একটা স্প্লেনেক্টমি, অ্যাটলিস্ট 5 years সবাই পায়। আর বাচ্চাদের আপ টু দ্য এজ অফ 10 years, আর বাচ্চাদের একটা বড় যদি হয় 10 years এর বড় তাহলে আপ টু দ্য এজ অফ 16 years। কি দিয়ে? পেনিসিলিন, যদি পেনিসিলিন হাইপার সেন্সিটিভ হয় তাহলে ইরিথ্রোমাইসিন, অ্যামোক্সিসিলিন আর কোয়ামক্সিক্ল্যাপ। তারপরে স্ট্রেপ্টোকক্কাস এবং নিউমোকক্কাসকে যেগুলা, মেনিঙ্গোকক্কাসকে যেগুলা কভার করে, দোজ অ্যান্টিবায়োটিক্স আর গিভেন ফর প্রোফাইল্যাক্সিস। ঠিক আছে, পেনিসিলিন, যদি পেনিসিলিন হাইপার সেন্সিটিভ হয় তাহলে কোন পেনিসিলিন দেওয়া হয়? ইউজুয়ালি ফেনক্সিবিথাল পেনিসিলিন, ওরাল, নট ইনজেক্টেবল।
ফেনক্সিমিথাইল পেনিসিলিনের মধ্যে আমরা ইউজ করি ফেনক্সিমিথাইল পেনিসিলিন। আর যদি পেনিসিলিনটা হাইপারসেনসিটিভ হয় তাহলে ইরিথ্রোমাইসিন আর অ্যামোক্সিসিলিন আর কোঅ্যাক্সিক্লেভ। তাহলে যদি সাসপেক্টেড ইনফেকশন হয়, ফর এক্সাম্পল এ স্প্লেনেক্টোমাইজড পেশেন্ট যদি ফিভার ডেভেলপ করে তাহলে মনে হলো কোথাও না কোথাও ইনফেকশন আছে, সেই ক্ষেত্রে ইন্টারভেনাস পেনিসিলিন আর সেন্সিটিভ যদি হয় তাহলে ইরিথ্রোমাইসিন আর অ্যামোক্সিসিলিন আর কোঅ্যাক্সিক্লেভ এই সেম অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে ট্রিটমেন্ট শুরু করে দিতে হবে ইন্টারভেনাসলি। আর পেনিসিলিন সেন্সিটিভ যদি হাইপার সেন্সিটিভ তাহলে ডিফারেন্ট টাইপের যেমন সেফট্রিয়াকজন, ক্লোরফেনিকল আর সেফোটেক্সিন ইউজ করা যেতে পারে। সেকেন্ড জেনারেশন or থার্ড জেনারেশন cephalosporin can be used। তার কিন্তু আপনাদের যেটা জানতে হবে, if we suspect infection in a splenectomized patient then immediately the treatment should be started by an intravenous antibiotics। তাহলে এই ভ্যাকসিনেট আমরা কি করি, কোন কোন অর্গানিজমের এগেইনস্টে নিউমোকক্কাল ভ্যাকসিন, মেনিঙ্গোকক্কাল ভ্যাকসিন, হেমোফাইলাস ভ্যাকসিন and yearly influenza vaccine। ইনফ্লুয়েঞ্জা সরাসরি ভাইরাসকে স্প্লিনে বা ফ্যাগোসাইটিস ইজ নট রেসপন্স, বাট when there is influenza there is secondary infection। তোমরা জানো কি না দেখবে যে ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে বয়স্ক রোগী যারা আছে প্রতি বছর তারা ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন নেয়। তার কারণ হলো ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস, তোমরা এখন তো এই কোভিড ভাইরাস আসার পরে there is also an influenza ভাইরাস। কোভিড ভাইরাসে তোমরা দেখতেছো যে প্রায় মিউটেশন হচ্ছে এবং নতুন নতুন ভেরিয়েন্ট আসতেছে। এই জন্য ইনফ্লুয়েঞ্জার ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রত্যেক বছর নতুন ভেরিয়েন্ট আসে। ফর দ্যাট রিজন ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে যে বয়স্ক ওল্ড পেশেন্ট যারা আছে তাদেরকে প্রতি বছর ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন রুটিনলি দেওয়া হয়। প্রতি বছর তাদেরকে রুটিনলি ফ্রি ভ্যাকসিন দেয় ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন। যাকে এটা তোমাদের জানার জন্য বললাম। আমাদের অনেকেই কিন্তু গত বছর এই কোভিড আসার পরে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন নিয়ে নিয়েছে। তাদের কারণ ছিল যে যদি দুইটা ডাবল ভাইরাস ইনফেকশন হয় তাহলে রিস্ক বেশি থাকবে এই জন্য। So the vaccination against pneumococcus that should be repeated after every 5 years, meningococcus should be repeated every 5 years, Haemophilus influenzae should be repeated every 10 years, and yearly influenza vaccine every year। কেন ইনফ্লুয়েঞ্জা দেই? ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস কে স্প্লিনের কোনো রোল নাই, বাট when there is influenza viral infection there is chance of secondary bacterial infection। এইটা মনে রাখবে, টাইম অফ ইনফেকশন ভ্যাকসিনেশন এটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমাদের রুটিন সার্জারির ক্ষেত্রে। ইউ হ্যাভ টু ডু দ্য ভ্যাকসিনেশন 2 weeks বিফোর ইলেক্টিভ সার্জারি। at least 2 weeks before elective surgery। আর যদি ইমার্জেন্সি করি তাহলে as soon as possible, অ্যানেস্থেশিয়া থেকে অপারেশন থেকে রিকভারির পরে সরি অ্যানেস্থেশিয়া না, সার্জারি থেকে রিকভারির পরে। ফর এক্সাম্পল উন্ড হিলিং হয়ে গেল, ইউ হ্যাভ রিমুভড অল দি স্টিচেস, তারপরে ইউ ক্যান স্টার্ট। আচ্ছা তোমরা একটু অপেক্ষা করো, আমি দেখি আমার রিসেন্ট জার্নালটাতে রিসেন্ট টেক্সট বুক এটা কি আসছিল কতদিন পরে।
আমার একটা বই দেখো, এই যে যারা ভবিষ্যতে সার্জারিতে কেরিয়ার করে তাদেরকে আমি বলবো, এইটা আমি এই বইটা আমি এই রয়্যাল কলেজে যখন যাই তখন থেকে এটা পড়া শুরু করেছি। এটা ইয়ারলি মান্থলি আসে, এটা সাবস্ক্রাইব করা লাগে ফর 3 ইয়ার্স। 3 ইয়ার্সে আমাদের কমন যে টপিকগুলো আছে এগুলো কভার করে। এর মধ্যে লেখা আছে a revision guide for the MRCS and Bound based entirely on the intercollegiate surgical examinations. এই বইটাতে সব আপডেটেড ইয়েগুলো থাকে এবং এটাই পরবর্তী টেক্সট বুকে আসে। এটার মধ্যে যেটা লিখছে ওরা, the latest two weeks prior to surgery, তাহলে vaccination against meningococcus, pneumococcus, Haemophilus influenzae should be undertaken minimum of 2 weeks prior to splenectomy and within the first 2 months following emergency splenectomy. তাহলে এখানে আরেকটা ইনফরমেশন পাইলাম, 2 weeks and 2 months। তাহলে 2 weeks হলো অপারেশনের 2 weeks আগে, আর যখন when we do elective emergency splenectomy, vaccination cannot be done before the surgery, so it has to be done as soon as possible after recovery from operation, তবে within 2 months। ঠিক আছে, তো নিউমোকক্কাল ভ্যাকসিনেশন, হেমোফাইলাস, মেনিঙ্গোকক্কাল, এটা তোমাদের জন্য এর বেশি জানার দরকার নেই। কবে দিতে হবে এটা হলো, এখানে অনেকগুলো কথা আছে। রিকমেন্ডেড পেশেন্ট এজের ওভার 2 years, এগুলো তোমাদের দরকার নেই। তোমাদের যে 3টা ভ্যাকসিন দিতেই হবে, আর ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিনেশন ইয়ারলি। এর ভিতরে আমরা পাইলাম নিউমোকক্কাল ভ্যাকসিনেশন এবং মেনিঙ্গোকক্কাল 5 year প্রতি 5 বছর দিতে হয়, আর হিমোফাইলাস এটা 10 বছর, আর ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিনেশন এভরি ইয়ার। কখন দিতে হয়? 2 weeks বিফোর সার্জারি অ্যান্ড অপারেশনের পরে উইদিন 2 months। এখন কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা বলো। আসসালামু আলাইকুম বলো। স্যার। এখানে যে কথাটা বলছে যে বিফোর ডিসচার্জ ফ্রম দি হসপিটাল, এইটা একটা রুটি ইয়ে ছিল আগে, আর যদি ডিসচার্জের মধ্যে না দেওয়া যায় তাহলে উইদিন 2 months। বলো কি বলতেছিলাম। স্যার প্রোফাইলিকটিভ অ্যাসপিরিন স্যার এটা কখন দেওয়া হয়, এটা অথবা কতদিন দেওয়া হয়? প্রোফাইলিকটিক অ্যাসপিরিন অ্যাসপিরিন সবসময় তো লাগবে না। এই যে আমরা প্লেটেড কাউন্ট কত বলছিলাম মনে আছে? সার্টেন লেভেল যদি প্লেটেড কাউন্ট ক্রস করে তখন তোমাকে দিতে হবে। হেমাটোলজিক্যাল কজে যেমন 1 into 10 to the power 6 মনে হচ্ছে হ্যাঁ, স্যার। ঠিক আছে, তোমরা যদি কাউন্ট মনে রাখতে পারো ভালো, কারণ আমরা যখন ওরকম পেশেন্ট পাই তখন আমরা এটা দেখি আসলে আমরা কত কাউন্ট আছে। তখন আমাদের দেশে আমরা থাকি ইয়ে করি না, কিন্তু ব্রিটেনে দেখতাম যে প্রত্যেকটা ডাক্তারের টেবিলের সামনে বিএনএফ থাকে, ব্রিটিশ মেডিকেল ফর্মুলারি। আমাদের দেশেও সরকার বের করছে বাংলাদেশ বিডিএনএফ, যে সেখানে দেখে তুমি যখন এরকম পেশেন্ট পাও তুমি নাম্বারটা দেখে নেবে যে তোমার কতর উপরে গেলে। 1 into 10 to the power 6 না, এইটা টু দি পাওয়ার হয়নি।
কন্ট্রোল শিফট দিয়ে বোধ হয় না? ঠিক আছে, তাহলে এর উপরে যদি যায় 10⁶ এর উপরে, তাহলে 10⁶ কত, 10 লাখ হয় বোধ হয় নাকি? একের পরে 6টা শূন্য থাকলে জি স্যার, 10 লাখ স্যার। তাহলে তার উপরে গেলে তোমাকে এটা দিতে হবে, নট অলওয়েজ। আর কোনো প্রশ্ন আছে? স্যার জি তাহলে বলো। স্যার হচ্ছে মানে স্প্লেনেক্টমি অপারেশনের আগে স্যার হচ্ছে মানে আমাদের হসপিটালে কি স্যার ভ্যাকসিনেশন স্যার দেওয়া হয় স্যার? হ্যাঁ, রুটিনের ক্ষেত্রে ইনভেরিয়েবলি আমরা দিই। রুটিন ক্ষেত্রে অপারেশন আমরা যাই না যতক্ষণ না ভ্যাকসিন, অনেক সময় ভ্যাকসিন ইজ নট অ্যাভেলেবল ইন সিলেট, ঢাকাও পাওয়া যায় না, তখন আমরা বলি আপনি ভ্যাকসিনটা আগে পান, ভ্যাকসিন পাওয়ার পরে আমরা দিব অপারেশন। অলওয়েজ জি স্যার। এটা আমরা সবসময় প্রোটোকল ফলো করি। এবং যদি ইমার্জেন্সি হয় তাহলে আমরা ওই রুগী ডিসচার্জ করার আগে দিয়ে দিই। আর যদি না পাওয়া যায় রুগীকে বলে দিই যে আপনি কিন্তু এই ভ্যাকসিনটা জোগাড় করে নিয়ে আসবেন, আমরা দিয়ে দেবো ইনজেকশন। আর আমরা কখনোই আমরা ইন কেস অফ রুটিন স্প্লেনেক্টমি বা রিলেটিভ স্প্লেনেক্টমি কখনোই আমরা এটা মিস করি না। আর কোনো কোয়েশ্চেন আছে? তাহলে ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর কি কি দাঁড়ালো? ইন্ডিকেশন অফ স্প্লেনেক্টমি, কমপ্লিকেশন অফ স্প্লেনেক্টমি, তার ভিতরে ইমিডিয়েট এবং লেট কমপ্লিকেশন অফ স্প্লেনেক্টমি, পোস্ট স্প্লেনেক্টমি সেপসিস। এই কয়টা হেডলাইন মনে রাখতে হবে। কোনো ফরেনার্স আর দেয়ার এনি ফরেন স্টুডেন্টস টুডে? Yes, sir. I think we have 200 plus students, but here I can see only 134, including me. I think most of the students are not attending. 180, na? 180 with 135 আছে, তার মানে তো হলো কত, 60% স্টুডেন্টস, না? কেন স্টুডেন্টের ক্লাস করতে ইন্টারেস্টেড না কেন? ফিফথ ইয়ারে তো ওটা অবশ্য ফিজিক্যাল প্রেজেন্সে যখন ক্লাস হয় তখন এরকমই থাকে। এনিওয়ে, যারা আসতেছে তারা তোমরা try to memorize these things only. So, did you have any problem in understanding today? I have used so many Bangla words during today's lecture. আমি আসলে ভুলে গেছিলাম there for students. Did you face any problem? No, sir. I understood. Okay then. So, important points are indications, splenectomy, and complications, immediate and late complications. And among the complication, post-splenectomy sepsis is another headline, and prevention of post-splenectomy sepsis is another headline. So these are these short questions SQ may come in your written exam and may be asked in your oral examination, but these are usually not given in OSPE or in the clinical examination, is because the spleen is not given in the clinical examination, spleen cases. So if everything is clear, তোমাদের ক্যামেরাগুলো অন করো তো। বোঝা গেল যে অ্যাটলিস্ট আমার মনে হয় আমরা কবে ক্লাস শুরু করতে পারবো জানি না, বাট আর foreigner students also from Bhutan, Yangtze. Yes, sir. How is the condition over there? Sir, in Bhutan. In term of our COVID. Or sir, right now the cases have decreased, sir, and Decreased. overall COVID situation is And good. all are vaccinated over there, I think. Yes, You sir, have- around 92%. Yes, sir. You have only 6 million population or 0.6 million.
No, sir. 7 lakhs population. 7 lakhs. Yes, 7 sir. lakhs meaning 0.7 million. Yes, sir. So আমাদের বাসায় আমি দেখি যে our children, sometimes I find my daughter and my son, they're irritated and they cannot see their friends for the last 1.5 years. My son, he sometimes go out with his friends, but my daughter, uh, and I found that all have grown up. They're 13 and 14. And I asked my daughter what you observed. My friends up and they are much taller than they were before. This is psychological trauma to the children, great psychological trauma, and I find my daughter especially sometimes she becomes irritated sometimes if I ask her simple things. My son is also, and I asked my colleagues about their children, and they have said all the children are same. Sometimes they abnormally they behave or they respond to different type of instructions or questions, not in an usual way. Tomasha, you are over 18 years, the show human being. I mean, you feel good. There is change in the behavior. Still then, hope for the best. তাই না? এর মধ্যেই তো আমাদেরকে will have to survive with COVID, আমার মনে হচ্ছে। My whole family was infected, starting from the last 31st of July. And luckily, my son residing in the UK, he was also at the same time, he had infection of COVID.